सत श्री अकाल जी। चैनल पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों का मैं शेरी स्वागत करती हाँ। दर्शकों दस दिए कि कौमांतरी यात्री जिहड़े ने उन्होंने वास्ते बहुत सारिया ढेलां जिहड़ियां ने दित्तियां गईयां ने। खास करके जिहड़े कोविड टेस्ट सीगे कैनेडा के वल्लों भी हिदायत जारी कीतियां गईयां ने, उसकी हुण ज़्यादातर लोगों को लोड़ नहीं पएगी तो यही फरमान अमरीका वाली साइड तो भी जारी किया गया। पूरी रिपोर्ट से नज़र पावांगे। शुरुआत हैडलाइनस के नाल। बाइडन प्रशासन ने अमरीका आने वाले कौमांतरी यात्रियों के लिए कोविड-19 टेस्ट हटाई पाबंदी। कोरोना वायरस को रोकने लिए आखिरी कदम भी हटाया। शनिवार तो कौमांतरी यात्रियों के लिए रैंडम कोविड-19 टेस्ट को कैनेडा करेगा मुअत्तल। 1 जुलाई तो सारे टेस्टों को हवाई अड्डे की बजाय साइट तो दिता जा सकता है हटा। जिने सिम्स ने मेयर चोणां लड़न के लिए 3 मुद्दे रखे सामने। सिटी चोणां लिए किसी को जिन्नी नहीं मानते अपनी चुनौती। जिते खबरां विस्तार दे नाल। कौमांतरी यात्रियों के लिए अमरीका जिहड़े जांदे ने उन्हां दे लिए खास तौर के उत्ते कोविड-19 टेस्ट जिहड़ा सी लाजमी कराउणा हुंदा सी चढ़न तो पहलां ओह हटा दिता गया है। उस पाबंदी नूं हटाया गया। ये आखिरी एक पाबंदी मन्नी जा रही सी जिहड़ी कि हुण तक जरूरी सी अमरीका जाण वालियां दे लिए। इस पाबंदी नूं फिलहाल हटा दिता गया है। 90 दिनां दे विच इस पाबंदी दे लागू होने तो बाद 90 दिनां दे विच इसनूं रिव्यू किया जाएगा। इन्हां दिनां दे विच जे कोई होर वायरस आ जांदा है तां इह पाबंदी फिर तो लागू कर दित्ती जाएगी। यूएस अपनी इस जरूरत को हटा रहा है कि पहुंचने वाले कौमांतरी हवाई यात्रियों ने अपन उड़ानों के सवार होने तो एक दिन के अंदर एक कोविड-19 टेस्ट लिया है, जिस दे नाल कोरोना वायरस के फैलन को रोकने लिए बाकी बचे सरकारी आदेशों विचों एक नूं सौखा किया जा रहा है। एक सीनियर प्रशासनिक अधिकारी का कहना है कि यह हुक्म एतवार नूं सवेरे 12 बजे EDT ते खत्म हुंदा है। रोग नियंत्रण ते रोकथाम केंद्रां नूं जोड़ते हुए यह निर्धारित किया गया है कि यह हुण जरूरी नहीं है। जानकारी मुताबक एजेंसी हर 90 दिनों के विच टेस्टिंग जरूरत का मुड़ मुलांकन करेगी ते जे कोई नवा रूप सामने आउंदा है तां इस नूं बहाल किया जा सकता है। बाइडन प्रशासन ने पिछले साल टेस्टिंग की लोड़ लागू की क्योंकि ये कई दर्जन देशों ज़्यादातर यूरोप, चीन, ब्राज़ील, दक्षिणी अफ्रीका, भारत, ईरान तो गैर जरूरी यात्रा ते पाबंदी लगाउण वालियां तो दूर हो गया सी अते इस दी बजाय व्यक्तियों को श्रेणीबद्ध करन ते केंद्रित करता है जो खतरा वो दूजियां लई पैदा करते हैं। एक लोड़ दे नाल आया है कि विदेशी गैर प्रवासी बालगां नूं संयुक्त राज्य अमरीका की यात्रा करने वाले बालगां नूं सिर्फ सीमित अपवादां नाल पूरी तरह टीकाकरण की लोड़ है। नवंबर विच जिवें कि बहुत ज़्यादा प्रसारित ओमिक्रॉन वेरिएंट ने दुनिया नूं हराया है, बाइडन प्रशासन ने लोड़ नूं सख्त कर दिता है ते सारे यात्रियों नूं टीकाकरण स्थिति की परवाह किए बिना यूएस की यात्रा के एक दिन के अंदर टेस्ट करने लई कहा है। एयरलाइन ते सैर सपाटा समूह महीनों तो प्रशासन ते दबाव पा रहे हैं, टेस्टिंग की लोड़ नूं खत्म करने लई जोर दे रहे हैं, ये कहते हुए कि ये लोगों नूं कौमांतरी यात्रावां की बुकिंग करन तो निराश कर रहा है। कई होर देशों ने सैर सपाटे नूं वधाउण दे लई पूरी तरह टीकाकरण ते उत्साहित यात्रियों लई अपनियां टेस्टिंगां लोड़ां नूं हटा दिता है। फरवरी विच समूहां ने दलील दित्ती कि हर राज दे विच पहला ही ओमिक्रॉन के केसां की वध गिनती, उच्च टीकाकरण दरां ते वायरस के नवें इलाज कारण टेस्टिंग की लोड़ पुरानी सी। एलिसन वैलिस विद फ्लाइट सेंटर के अनुसार यात्रा करन दे चाहवान कैनेडियनां लई ये तब्दीली चंगी ते बुरी खबर है। एक पासे ये राज्यां दी यात्रा तो एक काफ़ी हद तक सिरदर्दी नूं दूर करेगा। न्यूज़ डेस्क तो चैनल पंजाबी की रिपोर्ट। उधर ऑटवा के वलों भी बेतरतीबे कोविड-19 टेस्ट नूं हटाउण की गल कही जा रही है। उन्होंने कहा कि यात्रियों के लिए फिलहाल ये टेस्ट प्रक्रिया हटाई जा रही है। इस दे लई होर भी रिव्यू किए जा रहे हैं। होर किहड़ियां हदायतां ने जिन्हां दे विच ढिल दित्ती जा सकती है या फिर लगाउणियां जरूरी ने। फिलहाल ये एक चंगी खबर मन्नी जा रही है यात्रियों के लिए, पर यह जरूर कहा जा रहा है कि साइट के उत्ते जिहड़े लोग अजिहे मौजूद ने जिन्होंने खास तौर के उत्ते वैक्सीन ही नहीं लगवाई, हो सकता है कि उन्होंने टेस्ट की हजे भी लोड़ पै सकती है। जानकारी के मुताबक 19 टेस्टिंग नूं अस्थाई तौर पर जिहड़ा बेतरतीबे कोविड-19 नूं खत्म कर देगा। और ट्रांसपोर्ट मंत्री उमर अलगाबरा ते सेहत मंत्री ते ट्रांसपोर्ट मंत्री ने कहा है हवाई अड्डियां ते बेतरतीबे टेस्टिंग शनिवार 11 जून तो शुरू होकर 30 जून तक सारे हवाई अड्डियां ते अस्थाई तौर पर मुअत्तल किए जाएंगे। टीकाकरण ना किए यात्रियों को अजे भी साइट ते टेस्ट किए जाने की लोड़ होगी। सरकार ये भी ऐलान कर रही है कि 1 जुलाई तो सारे टेस्टां जिन्हां विच टीकाकरण नहीं किया गया यात्रियों के लिए ऑफ साइट किया जाएगा। ये खबर संघी जनतक अधिकारियों के शुक्रवार नूं कहण तो बाद आई है और वह बेतरतीबे टेस्टिंग की लोड़ ते सरकार नूं अपनी सलाह नूं अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मुख पब्लिक हैल्थ अफसर थेरेसा टैम का कहना है कि यह जांच यात्रियों की लाग लई निगरानी करन दे लई नहीं की जाती, सगों SARS-CoV-2 के उभर रहे रूपों को मापन के तरीके वजों की जाती है, जो शायद दूजे देशों तो कैनेडा दे विच अपना रस्ता बना रहे हैं।
ਸਰੀ ਸਿਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਨੇ ਸਿਮਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਮੈਦਾਨ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨੇ ਸਿਮਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਮਕਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਨੇ ਸਿਮਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਨੇ ਸਿਮਜ਼ ਦਾ। ਸਰੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਨੇ ਸਿਮਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਨੇ ਸਿਮਜ਼ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਐਟਲੀਸਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਚੋਣ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕੁਛ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਏਜੰਡਾ ਸਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਮੇਅਰ ਲਈ ਹੁਣ ਖੜੀ ਹੋਣਾ ਆ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਦ ਵਰਸਟ ਕੈਪਟ ਸੀਕਰੇਟ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ। 3 ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਹਾਲ ਸਰੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਸਿਟੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਮੈਂ ਖੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ ਫॉर ਓਪਨਨੈਸ, ਟਰਾਂਸਪੈਰੈਂਸੀ ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਇੰਨਾ ਸੀਕਰਟਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਊਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਰਿਸਟੋਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਸੈਕੰਡ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਬਰਾਬਰਤਾ, ਫੇਅਰਨੈਸ ਫॉर ਐਵਰੀਬਾਡੀ। ਫੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਆਮ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਦ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਰਿਗਡ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫੇਅਰ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਪਲ ਐਂਡ ਫੇਅਰ, ਰਾਈਟ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਿਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਮ ਆਵਾਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਬਾਹਰ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਰਾਬਰਤਾ, ਇਕੁਅਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟ, ਫੇਅਰਨੈਸ, ਰੂਲਸ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ, ਰੂਲਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਐਂਡ ਫੇਅਰਨੈਸ ਨੋਟ ਇਨ ਦੈਟ ਬਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ 'ਤੇ। ਤੀਸਰਾ ਆ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ। ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਮਕਾਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਫੋਕਸ, ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਵਰਕ ਵਿਦ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਐਂਡ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰਸ, ਓਵਰ 9 ਬਿਲੀਅਨ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਫॉर ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ। ਵੀ ਨੀਡ to make sure it comes to our city. Same for the federal government. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਿਲਡ ਕਰੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਫੇਅਰਨੈਸ 'ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਨੇ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਫॉर ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਸ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲਸ, ਅਰੀਨਾਸ। We need public transit. ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਟੂ ਲਿੰਕ ਦ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਗ੍ਰਿਡ ਲੌਕ ਵਿੱਚ ਰਹੀਦਾ ਆ। ਕਿੰਗ ਜੋਰਜ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ, ਸਰੀ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਸੋ ਇੱਕ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ, ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਬਹੁਤ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਆਮ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈਂਗਲੀ ਜਾਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਜਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਫॉर concerts. We're the second largest city in the province and we have very limited facilities. So we need to start thinking like that, but most important, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੇ ਜੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਅਰ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਲੈਂਦੇ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ। ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ? ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਵੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ MLA ਐਂਡ MP ਵੀ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ
ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਹੀ ਗਾਂਹ ਕਰੂੰਗੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਆ, ਮੈਂ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਆ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਡ ਪੇਇੰਗ ਜੌਬਸ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਜੌਬਸ, IT ਜੌਬਸ, ਗਰੋ ਦੀ IT ਸੈਕਟਰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿਲਿਕਨ ਵੈਲੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਪੀਪਲ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ। ਜੇ ਕੁਛ ਲੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਸਿਟੀ ਕਾਊਂਸਲ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਤੇ, ਡਾਟਸ ਐਂਡ ਐਰੋਜ਼, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿਟੀ ਕਾਊਂਸਲ ਦੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਆ। ਜਿਹਨੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਬਤੌਰ MP, ਬਤੌਰ MLA ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਿਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਧਦੇ ਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਕ੍ਰਮ 'ਤੇ ਜਿਨੀ ਸਿਮਸ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਗਲਤ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਧਤਾ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ MLA ਖੜੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ MP ਲਈ ਖੜੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਲਈ ਤੇ ਗਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਖੜੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਲੜੋ ਐਸੇ ਸਰੀ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਰੋ ਗੁੱਡ ਪੇਇੰਗ ਜੌਬਸ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਹੋ, ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ MP ਵੀ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਬਤੌਰ MLA ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਔਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ MP MLA ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੁਝ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਸੀ ਜਾਂ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੇਅਰ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ? ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਬੰਨੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। I really feel passionately and very strongly this is the time for me to run to be a mayor of Surrey. ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਥ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 올 ਏਜ ਗਰੁੱਪਸ, 올 ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਫੀਲੀਏਸ਼ਨਸ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਐਲਾਨ ਜਿੱਦਣ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ, there were over 600 people ਉੱਥੇ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੰਨੀ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਦੇਖੀ ਆ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਟ ਮੇਕਸ ਮੀ ਫੀਲ ਪ੍ਰਾਊਡ. We are going to have a diverse slate that represents Surrey. We are passionate about building a Surrey for the future, taking it forward for our kids and for next generations. And I know that the people of Surrey are ready to go forward. ਉਸ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਘੱਟ ਦਿਖੇ, ਸਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ MLA ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿਖੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? John Hogan has made it very, very clear and has wished me the very best and knows it was a difficult decision for me. I have the support. Ministers are busy, MLAs are busy. They were out of town. Some were there, not from here, but from Vancouver too, and others could not get there. But also I want to remind people, Surrey Forward is not an NDP slate. It is a slate of progressive people who want to get together to build a city, take it forward so that it hears from everybody and is built for everybody. ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਲੇਟਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਹੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਰ? An election is an election. ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ where anybody has a right to run and the voters will decide who they want for mayor. And one thing I learned very early in life, voters are always right. ਹੁਣ ਹਰ ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਡੱਬੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਹਰ ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿੰਗਲ ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕੈਰਲਿਨ ਬੈਨਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਪਾਅ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਜੋ ਅਕਸਰ ਸਿਗਰਟ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 75 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਬੈਨਟ ਨੇ ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਸੂਚੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ 1000 ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 2035 ਤੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ 5% ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਪਲੇਨ ਪੈਕਿੰਗ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੈਂਸਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੀਤੀ ਮਾਹਰ ਰੌਬ ਕਨਿੰਗਮ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕਦਮ ਨੇ ਵੀ ਫੋਟੋ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਕਰਨ ਸਹੋਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ 8 ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 5 ਦਿਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ 40 ਘੰਟੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ 40 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕ 70 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 40 ਘੰਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਸਵਾਲ ਇਹ ਚੱਕ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕੰਮ 40 ਦੀ ਬਜਾਏ 32 ਘੰਟੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਦਿਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੰਮ 4 ਦਿਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਨਖਾਹ ਪੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਕੀ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਆ 40 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰਕਰ ਬ੍ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ, ਕੁਈਨ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਟੀਨਮ ਜੂਬਲੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ 4-day ਵਰਕ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗਲੋਬਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਟੁਵਰਡਸ ਫਿਊਅਰ ਵਰਕ ਡੇਜ਼ ਇੱਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਆ। ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਬ੍ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਸ਼ ਐਂਡ ਚਿਪ ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ 3300 ਵਰਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਆ। 70 ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ 80% ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ 100% ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਅਗਲਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਟਰਾਇਲ ਚੱਲਣਾ ਆ ਤੇ 100% ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਟਰਾਇਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਘੰਟੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦਿਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਾਂ 5 ਦਿਨ। 3300 ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਪੂਰੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ। 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੋਜਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜੇਕਰ 5 ਦਿਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਵਧੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 3300 ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। 6 ਮੰਥ ਦਾ ਇਹ ਟਰਾਇਲ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ 4-day ਵੀਕ ਗਲੋਬਲ ਤੇ 4-day ਵੀਕ UK ਕੰਪੇਨ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਂਬਰਿਜ ਤੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੋਸਟਨ ਕਾਲਜ ਦੇ ਰਿਸਰਚਰਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੇਬਰ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਔਰ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਿਨੋਮਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਗ੍ਰੇਟ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਪਿਊਰ ਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਘੱਟ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੁਚੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਲ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਾਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਵਰਕਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ। ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਅਪ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਧ ਵੇਜਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਰਗ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਟਰਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਕਾਟਲੈਂਡ, ਸਪੇਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਯੂਨਾਈਟਡ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਐਸੇ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਬੈਲਜੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਣੇ EMPLOYEES ਨੂੰ ਆਫਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਵਰਕ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਸੀਗੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਓਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 9 ਦਿਨਾਂ ਦਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਆਫਿਸ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ, ਪਰ 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਵ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ 5 ਦਿਨ ਦਾ, ਅਗਲਾ ਹਫ਼ਤਾ 4 ਦਿਨ ਦਾ, ਫਿਰ 5 ਦਿਨ ਦਾ, ਫਿਰ 4 ਦਿਨ ਦਾ। ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧਾ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣਾ, ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਰਿਸਰਚਰਸ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਕਿ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਯੂਨਾਈਟਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਰਕ ਟੈਂਕੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਰਕ ਵੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ 32 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਓਵਰਟਾਈਮ ਪੇ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਯੂਨਾਈਟਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਡੇ ਵਰਕ ਵੀਕ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ 40 ਘੰਟੇ ਦਾ ਵਰਕ ਵੀਕ ਵੀ ਸਦਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਟ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 40 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ 5 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ 70 ਘੰਟੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਲੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਆ। ਹੈਨਰੀ ਫੋਰਡ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਟੋਮੇਕਰ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ 1926 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਵਧੀ ਆ। 1933 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਫਰੈਂਕਲਿਨ ਡੀ ਰੋਜ਼ਵੈਲਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਵੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ 30 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 40 ਘੰਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮਕਾਰ ਸੀ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 1940 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਇਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਆ, ਕੰਮ 40 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਲੇਟੈਸਟ ਟਰਾਇਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਸਰਚਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਹਨੂੰ ਮੈਜਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ EMPLOYEE ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਮੰਡੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਡਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰਕਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਇਸ ਟਰਾਇਲ ਦਾ। ਇਸ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਐਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਲੋਕ ਸਮਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ 5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ 5 ਦਿਨ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਇੰਨੇ ਮਿਲਣ, ਜੇ ਕੰਮ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦਾ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।